بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں سنجیدہ ہے، فیصل بن فرحان۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایران جوہری معاہدے میں جلدی کرے، یورپی یونین نے خبردار کر دیا۔ مسئلہ افغانستان، روس کی دعوت پر بھارت نے ماسکو مذاکرات میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ افغانستان ناکارہ فوجی گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملکی قرضوں کی حد میں 480 ارب ڈالر اضافے کے بل پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں محدود تعداد کی پابندی ختم کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی کی امید ہے، امریکہ سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ چین افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد۔ امریکہ جانے کے منتظر غیر ملکیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں سنجیدہ ہے، تاہم سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات میں زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں سنجیدہ ہے اور جدہ میں ایران کو قونصل خانہ دوبارہ کھولنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات میں زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ اپریل سے شروع ہونے والے مذاکرات کے 4 اجلاس ہو چکے ہیں اور مذاکرات میں ایران کا رویہ خاصا دوستانہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب ایران سے بڑی تبدیلیوں کا خواہاں ہے اور سعودی عرب مذاکرات سے متعلق سنجیدہ ہے، کیونکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام ہمارا نصب العین ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے کہا تھا کہ ایران سعودی مذاکرات درست سمت میں جا رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب ایران بات چیت کے نتائج مل رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایران تاخیر کے بغیر جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے واپس آ جائے۔ واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتاتے ہوئے جوزف بوریل نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ میں جانتا ہوں ایران میرے توسط سے 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی کونسل کے ارکان سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں ان ملاقاتوں کے لیے تیار ہوں، مگر معاہدے کو بچانے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا، مگر ضروری ہے کہ اس سلسلے میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے روس کی دعوت پر افغانستان کی صورتحال پر منعقد ہونے والے ماسکو مذاکرات میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2 ماہ قبل افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے والے طالبان بھی ان مذاکرات میں شرکت کریں گے اور روس اور بھارت سمیت دیگر فریقین سے مذاکرات کریں گے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے کنٹرول سنبھالے جانے کے بعد بھارت نے اپنے سفارتی عملے کو وہاں سے انخلا کر لیا تھا۔ بھارتی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بھارت کی شرکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں 20 اکتوبر کو افغانستان کے معاملے پر ہونے والے ماسکو فارمیٹ اجلاس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی ہے اور ہم اس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اجلاس میں کون شرکت کرے گا، لیکن ممکنہ طور پر جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے کی شخصیت اس اجلاس میں شرکت کرے گی۔ روس 2017 سے افغانستان کی صورتحال پر ماسکو مذاکرات کا انعقاد کر رہا ہے اور اب تک اس کے کئی دور منعقد ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل رواں سال مارچ میں روس نے افغانستان پر عالمی کانفرنس کی میزبانی کی تھی، جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان کی شرکت کی گئی تھی، جس میں افغانستان میں موجود فریقین سے امن معاہدے پر پہنچنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 20 اکتوبر کو ہونے والے ان مذاکرات سے قبل 12 اکتوبر کو افغانستان پر G20 سمٹ منعقد ہوا تھا، جس میں ملک کو انسانی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی تھی۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अफगान सूबे बगलान में नाकारा फौजी गाड़ियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों में दर्जनों सरकारी गाड़ियां तबाह हो गई थीं। इन गाड़ियों के ढांचे सूबा बगलान की सड़कों पर एतराफ में आज भी पड़े नजर आते हैं। तालिबान की जानिब से तबाहशुदा सरकारी गाड़ियों को जमा करने और उनकी मरम्मत करने के लिए एक रिफॉर्म कमीशन की तश्कील अमल में लाई गई है। ये इतलात कमीशन बगलान में सड़कों की एतराफ मौजूद गाड़ियों को एक जगह जमा करेगा। बगलान में तालिबान रिफॉर्म के सरबराह मौलवी अब्दुल रहमान ने कहा है कि इस टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तबाहशुदा तमाम गाड़ियां इकट्ठी करे और इन्हें एक मखसूस जगह पर मुंतकिल कर दे। बाद अज़ा इन तमाम गाड़ियों की मरम्मत की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुल्की कर्जों की हद में 480 अरब डॉलर इजाफे के बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में अमेरिकी हुकूमत को डिफॉल्ट से बचने के लिए मजीद कर्ज लेने और पहले से लिए गए कर्जों की अदायगी की इजाजत मिल गई। इस बिल की मंजूरी अमेरिकी सेनेट ने एक हफ्ता कबल जुमेरात को दी थी, जबकि ऐवान नुमाइंदगान ने सख्त मुबाहिसे के बाद गुज़िश्ता जुमेरात को इसकी इजाजत दी। कबल अज़ीं अमेरिकी वज़ारत खजाना ने खबरदार किया था कि बिल मंजूर न होने की सूरत में अमेरिकी हुकूमत 18 अक्टूबर के बाद ना तो पहले से लिए गए कर्जे वापस कर सकेगी और ना ही नए कर्जे ले सकेगी, और यह सूरत हाल मुल्क की मैशत की तबाही के मतरादफ होगी, जिसके असरात दुनिया भर के ममालिक की मैशतों पर मरतब हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की महदूद तादाद पर आयद करदा पाबंदी ख़त्म करते हुए ऐलान किया है कि अब इन मसाजिद में गुंजाइश के लिहाज से तमाम अफराद शिरकत कर सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद मास्क पहनकर मक्का और मदीना की मुकद्दस तरीन मसाजिद में आ सकते हैं, और इस ज़िमन में लोगों को महदूद रखने की तमाम तर पाबंदियां उठा ली गई हैं। ताहम उम्रा करने वाले अफराद को एक ऐप भी इस्तेमाल करना होगी, जिसे हुकूमत ने तैयार किया है। दूसरी जानिब एतवार से सऊदी अरब में कोविड-19 की पाबंदियों को बतदरीज खत्म किया जाएगा। इनमें से वैक्सीन की 2 खुराकें मुकम्मल कराने वाले अफराद से मास्क की पाबंदी भी खत्म की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर सफारतकारी नाकाम रहती है तो वाशिंगटन के पास दीगर अख्तियारात भी मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के दौरे पर आए हुए इनके इसराइली हम मनसब याइर लैपिड का कहना है कि वो ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि उन्हें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है, लेकिन इनके बकौल हमने इस मकसद के लिए जो रनवे छोड़ा है वो सुकड़ कर छोटे से छोटा होता जा रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी का हवाला देते हुए एंथनी ब्लिंकन ने किसी वजाहत के बगैर कहा है कि अगर ईरान ने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया तो हम दीगर अख्तियारात की तरफ रुजू करने के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि चीन अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। इनके मुल्क के असासों को मुंजमद करना अफगान अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में माशी सूरत हाल मामूल की तरफ आ रही है। सड़कों की तामीर समेत बड़े मनसूबों पर काम जारी है। नायब वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा है कि दाइश के लिए कोई बड़ा मसला नहीं। गुज़िश्ता दिनों उनके कई लोगों को गिरफ्तार और उनकी महफूज पनाहगाहों को तबाह किया गया। इनकी हुकूमत ने दाइश की मौजूदगी के खात्मे का अज़म कर रखा है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कहना है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले तमाम गैर मुल्की 8 नवंबर से अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का ऐलान व्हाइट हाउस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी केविन मिन्योज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में कही। केविन मिन्योज ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका की नई सफरी पॉलिसी, जिसमें गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका जाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी करार दी गई है, 8 नवंबर से शुरू होगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान और तारीख बैनुल अक़वामी हवाई सफर और जमीनी सफर दोनों पर लागू होगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।